34 سال، ٹھیک ہے. اب 34 سال پہلے ایک آدمی کا انتقال ہوا ہے. اس آدمی سے میں کہوں کہ تم مسلمان تھے کہ تم مسلمان نہیں تھے. آزادی پاکستان سے پہلے ایک شخص جو ہے وہ 1940 میں دنیا سے چلا گیا، ہمارے علامہ اقبال صاحب. ہم کہیں کہ وہ پاکستانی تھے کہ انڈین تھے؟ قبلہ قرآن پر آپ تھوڑا سا غور و فکر کریں. اللہ فرماتا ہے وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم کبھی بھی عذاب نہیں کرتے جب تک ہم رسول مبعوث نہ کرتے ہیں، اپنی حجت تمام نہ کرتے. رسولا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل. عام لوگوں کے لیے بھی ہے کہ اللہ نے نبی بھیجے ڈرانے والے، بشارت دینے والے، تاکہ لوگوں پر میری حجت قائم ہو جائے. اللہ عادل ہے. حضرت نے جو بات کہی، میں ان سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں یہ نہیں بتاتے نا، یہ آپ بڑی لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. آپ آیت پڑھتے ہیں اور اس میں سے کسی اور چیز کو آپ اس آیت کا بھی بتائیں. نہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ آیت سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ بتائیے. آپ آیت پڑھتے ہیں ادھر آپ نہیں سمجھ سکے، موضوع پر رہیں، موضوع پہ آیت پڑھیں. میرا قصور نہیں ہے. دیکھیں میں نے یہ کہا کہ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم ہرگز عذاب نہیں کرتے جب تک ربی مبعوث نہ کر دیں، کسی کے اوپر حجت قائم نہ کر لیں. دونوں آیتیں پڑھیں. آپ کے بقول کے نہیں، والد اور والدہ کے وقت کون سے نبی تھے؟ اس پہ رہیے نا، اس کون سے نبی تھے؟ حضرت عیسیٰ ان کی جو ہے وہ رسالت جو ان کے، تو گویا کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حضرت دادا والد دین اور والدہ ابراہیم کی عیسائی بات تھے. کر رہا ہوں. دین ابراہیم نہیں آپ نے پوچھا نبی کون تھے، میں دین ابراہیم کی بات نہیں، آخری نبی میں نے کہا کہ آخری نبی، آپ کہہ رہے ہیں کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور یہ دین ابراہیم پر. آپ نے پوچھا کہ اس آخری نبی کون تھا، تو میں نے اس لیے کہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دین ابراہیم آیت پہ رہی ہے. اچھا میں آیت پہ رہی ہوں. دیکھیں میری بات سنیں. کون سا نبی آیا جس نے دادا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک چیز چار لوگ ہیں جن کے بارے میں ایمان میں اختلاف ہے. مجھے صرف 5 منٹ دے دیں، میں آپ کو ساری چیزیں، آپ کی بات کی تصحیح کرتا ہوں. 4 لوگ ہیں، دادا جان عبد المطلب، چاچا جان ابو طالب، والد محترم عبداللہ، والدہ محترمہ آمنہ. ان کے ایمان پر شدید قسم کا اختلاف چلتا ہے، ٹھیک ہے نا. کچھ لوگ کا دعویٰ ایسا ہے، کچھ لوگ کا دعویٰ ایسا ہے. ہمارے نزدیک اعلیٰ ترین بات اس میں یہ ہے، سکوت کرو، بہت بڑی بات ہے، ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں یہ مسلمان تھے، آپ کا یہ آپ جو آیت آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، پھر آپ اس کو رد کیجیے. میں آپ سے صرف عرض کر رہا ہوں کہ آپ یہ آیت جو پڑھ رہے ہیں کہ رسول آئے تھے، تو کون سے رسول تھے اور یہ لوگ کون سے دین پر تھے اور ان کا دین کا طریقہ کیا تھا، مجھے بتائیے. دیکھیں نہیں مجھے وقت دیجیے گا، مجھے پوری بات نہیں بس میں اپنی بات پوری کر لوں گا. مفتی صاحب سے آج مجھے ایک فتویٰ لکھوانا ہے. یہ بات دیکھیں حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی، بیٹھے مفتی صاحب یہاں پر کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. پھر یہ کہا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک. ٹھیک ہے، اسی میری ذریت میں سے مسلمان جماعت رکھ، اسی میں مسلمان جماعت میں سے رسول مبعوث کیجیے جو لوگوں کو تزکیہ نفس کرے، انہیں آیتیں پڑھ کر سنائے. تو یہ جو سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے، حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تو اللہ نے مستجاب کی تھی یا نہیں کی تھی؟ کر لی تھی. تو اسی سلسلے میں جو ہے وہ اللہ نے نبوت رکھا، اور اللہ نے کہا ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ. ہم نے نوح اور ابراہیم کی آل میں رسالت بھی رکھی، نبوت بھی رکھی، کتاب بھی رکھی، اور اس میں جو ہدایت والے تھے یہ اعداد ان کو. بخاری کے اندر روایت ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کے چچا ابو طالب آپ کی جو ہے بہت وہ محافظت کرتے تھے، آپ کا بہت خیال رکھتے تھے، ان کا کیا معاملہ ہے؟ مفتی صاحب تائید کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ میں ان کی سفارش کروں گا، ان کو ٹخنوں تک عذاب ہوگا، عذاب کی وجہ سے ان کا سر پکڑا ہوگا، سفارش کروں گا. اور اس طرح سے یہ بخاری کی روایت ہے. اب قرآن میں سورہ بقرہ، مفتی صاحب یہ سنیے گا آیت، ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین. جو ان لوگوں نے کفر کیا، کفر کی حالت میں مر گئے، اگر تمام دنیا کا سونا بطور فدیہ دینا چاہیں، نہ ان سے قبول کیا جائے گا، نہ ان کی کوئی مدد ہوگی، نہ ہی ان کی کوئی سفارش قبول کی جائے گی. اب یہ قرآن اس طرح سے کہہ رہا ہے، کیا رسول خدا قرآن مخالف بات کر سکتے ہیں؟ مطالع فرماتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس. جن لوگوں نے کفر کیا، کفر کی حالت میں مر گئے، اللہ ان پر لعنت کرتا ہے، ملائکہ ان پر لعنت کرتے ہیں، تمام انسان ان پر لعنت کرتے ہیں. مفتی صاحب آج مجھے لکھ کر دے دیں، اللہ نعوذ باللہ جن شخصیتوں کے انہوں نے نام لیا ان پر کیا کر رہے ہیں؟ ملائکہ کیا کر رہے ہیں؟ انسان کیا کر رہے ہیں؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. دیکھیں 1400 سال سے یہی جھگڑا چل رہا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ قرآن مخالف کبھی بھی رسول خدا نہ عمل کر سکتے ہیں، نہ اللہ جو ہے ایسا نظام دے سکتا ہے کہ قانون کہیں پر کچھ اور دوسروں کے لیے کچھ اور. اللہ لعنت کرتا ہے جو کفر کی حالت میں مرتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دین حضرت ابراہیم کی دعا کا کیا ہوا؟ مسلمان جماعت کہاں گئی دین ابراہیم پر جو چل رہی تھی، جس میں سے رسول، شاید یاد ہوگا پہلے بھی پروگرام میں کہا تھا کہ کافر جو ہے رسول خدا کے پاس آتے ہیں، وہ رسول خدا ان سے کہہ رہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. کافر کو رسول خدا یہ آیتیں پڑھ کر سنا رہے ہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان سے کہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف آئے، تو وہ کہتے ہیں آگے سے کہ ہمارے لیے ہمارے باپ دادا کا دین کافی ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ ان کے باپ دادا تو جاہل تھے، ان کے پاس عقل نہیں تھی. رسول آیتیں پڑھ رہے ہیں کفار کے سامنے. کبھی کسی کافر نے کہا کہ آپ جو ہمارے والدین کو ہدایت پر نہیں کہہ رہے، بے عقل کہہ رہے ہیں، آپ کے بھی تو ایسے ہی تھے.
یہ ताना काफरों ने रसूल खुदा को नहीं दिया, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों ने दिया। रसूल खुदा पर पहला एतराद यहूद और नसारा करते हैं कि ये नबी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये मुसलमान घराने में से नहीं है, आल इब्राहिम में से नहीं है, ये उस मुसलमान जमात में से नहीं है जो इब्राहिम ने मांगी थी। वो इंतजार कर रहे थे मदीने में, किस लिए बैठे हुए थे कि यहाँ पर रसूल मबूस होना। यहूदियों को पता था। तो ये जो सारी बातें इन्होंने की है, इन्हें अकायद को ठीक करने की जरूरत है। ये जो आप बयान कर रहे हैं, पहले थोड़ा सा सोच लें कि कुरान की मुखालिफत करके हम क्या जो है एक भी बात साबित नहीं की है कि जो मैंने आप अगर उसको हासिल करना ही नहीं चाह रहे। मैंने इसलिए हासिल नहीं करना चाह रहा हूँ कि एक तो आप अपनी बात ये रिवायत नहीं है, आपकी कोई बात वाजे नहीं है, आप हर बात को दूसरे के साथ जोड़ते हैं, पढ़ने पे आपको समझ में आ रही है। उनको मैं इस बात को इतना समझाऊं कि वो कहते हैं मैं सुकूत का कायल हूं और आप कहते हैं ईमान साबित है। ईमान फितरत के ऐन मुताबिक मैंने कोई ऐसी आयत पढ़ी हो जो इससे मुताबिकत न रखती हो, जिसका सवाल ना उठता हो। मेरी ज़बान की बात छीन ली। मुझे अल्लाह के नबी से एक सही रिवायत निकाल लें जिनमें अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरे वालिद मुसलमान थे, मेरी वालदा मुसलमान थी, मेरे चचा मुसलमान थे। आप एक रिवायत जो हम दोनों के यहाँ मुत्तफिक हो, क्योंकि आपने बुखारी को पानी में डाल दिया। अच्छा देखें, ये सारी मकसद सारा वक्त कहते रहते हैं कि कुरान कुरान कुरान, जब हम कुरान याद करके आए तो ये कहते हैं नहीं रिवायत। वो कह रहे हैं मुसाबिकत नहीं, उनका कहना नहीं। देखें रसूल, मैंने आपसे क्या कहा, बात टकरा रही है नहीं टकरा रही? क्या मैं गैर अकली बात कर रहा हूँ? नहीं है, आपकी नजर में टकरा रही है। एक पीछे से सवाल है, वो अपनी फहम के लिए मैं कह रहा हूँ। मैं अगर कहता हूँ तो मैं कहता हूँ सैयदा आमना सलामुल्लाह अलैहा, इस तरह कहने में एतराज हो सकता है? कोई सुकूत वाला आदमी जो सुकूत पे हो, इसको काबिल एतराज समझेगा या क्या? देखिए, इल्मी एतबार से ये इसलिए काबिल एतराज है कि हम ये मानते हैं कि इस्लाम से पहले तो वो जा चुके हैं। इस्लाम तो नहीं मिला ना उनको, 34 साल के बाद इस्लाम आया। वो दीन इब्राहिमी पर थी, ठीक है, बको इनकी बात मान लेता हूँ, वो दीन इब्राहिमी पे थी। अब्दुल्ला दीन इब्राहिमी पर थे। आप दीन इब्राहिमी पर समझते हुए ये समझते हैं कि वो अहले ईमान थी। आप जाने, आप अल्लाह जाने, आप सलामुल्लाह अलैह कहें, आप रज़ियल्लाहु अन्हा कहें, आप सब कुछ कहें, हम इस समय आप लोगों को शक में न डालें। कोई इतराज, देखें अल्लाह ने कहा है इस्लाम साबित करो, उससे बेहतर, मैंने आयत पढ़ी है कि उस शख्स से किसका दीन बेहतर हो सकता है जो मिल्लत इब्राहिम का पैरोकार हो। आयत उठा के देख लें, तर्जुमा पढ़ लें। ये आयत जो कुरान में मुफस्सिर ने हुजूर के चाचा को, वालिद को, आमना को शामिल किया हो, आपकी जूती मेरा सर। मेरा आपको चैलेंज है। अच्छा, सिवाय शिया। अच्छा देखें, नहीं, मेरी बात सुनिए। इन्होंने बुखारी का तो मैं नहीं मानता, मैं इनकी तफसीरों को नहीं मानता। नहीं, ऐसा नहीं, आप तो आयतों को नहीं मान रहे। मुझे ताज्जुब है, आप आयतों को नहीं मान रहे। मैं आयत की वो आयतों नहीं, मैंने तफसीर तो की नहीं है, मैंने सिर्फ तर्जुमा किया है। तफसीर मैंने की नहीं, जो आप कर रहे हैं वो नहीं, वल्लाह मैंने तफसीर नहीं की, मैंने तर्जुमा किया। देखें मेरी बात, लेकिन आप आज आए थे, मेरी बात आपने बात करनी है। देखें, ये जो बात कर रहे हैं ना, यहाँ पर मैं एक और दलील देना चाहता हूँ कि खुदावंद मुताल फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख़वानकुम औलिया यस्तहिब्बुल कुफ़्र अलल ईमान व मन यतवल्लहुम मिनकुम फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। कि जो भी तुम ईमान लाए हो अहले ईमान, अगर तुम्हारे माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार ईमान के मुकाबले में कुफ्र को पसंद करें तो खबरदार उनसे कभी दोस्ती न रखना। व मन यतवल्लहुम मिनकुम फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, जो उनसे दोस्ती रखेगा वो ज़ालिम होगा। तो मेरा चैलेंज है, ये तारीख में एक लहदा दिखा दें रसूल खुदा ने हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दूरी इख्तियार की हो, या हज़रत बीबी फातिमा बिन्त असद, ये तो मानते हैं इस्लाम ला चुकी थी, रसूल खुदा ने उनकी जुदाई इख्तियार कराई। देखें ये कुरान की आयत है, अप्रिशिएट किया। और अमीरुल मोमिनीन जब ईमान लाए हैं तो क्या अमीरुल मोमिनीन ने हज़रत अबू तालिब से रिश्ता तोड़ा? नहीं छोड़ा। ये कैसी बात है? देखिए, तो ये दलील है, ये एक स्ट्रांग दलील है। नहीं, इसके अलावा और दलील है। खुदावंद मुताल फरमाता है, वला ताकुलू मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि व इन्नहु लफिस्क व इन्न शयातीन लयूहूना इला औलियाइहिम लियुजादिलूकुम व इन अताअतumuहुम इन्नकुम लमुशरिकून। अल्लाह अहले ईमान से कह रहा है, मोमिनों से, जो ये नया ईमान लाया है, इसे मना किया जा रहा है अपने रिश्तेदारों से दोस्ती न रखना। अपने जो तुम्हारे बाप दादा हैं, तुम्हारे बहन भाई हैं, ईमान के मुकाबले में अगर कुफ्र को पसंद करें तो अगर मिसाल के तौर पर ये बात पूरी करके मैं जो आयत दोबारा पढ़ी इस पर जाता हूँ, अगर मिसाल के तौर पर मैं नया ईमान लेकर आया हूँ और अल्लाह मुझसे कह रहा है कि तू जो है अपने रिश्तेदारों से, अगर वो ईमान नहीं ला रहे तो दूरी इख्तियार कर, रसूल को देखूँ वो जो उसके रिश्तेदार खुद के ईमान नहीं लाए साथ हो, तो मुझे मेरे दिल में आएगा यार ये कौन सा कानून है, ये कैसा दीन है? अल्लाह के रसूल वो कहते ही नहीं जो करते ना, मोमिन के लिए है कि यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ। अच्छा, दूसरी आयत जो मैंने आयत पढ़ी, वला ताकुलू, एक आयत पूरी, वला ताकुलू मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि व इन्नहु लफिस्क व इन्न शयातीन लयूहूना इला औलियाइहिम लियुजादिलूकुम। खबरदार न खाओ जिस चीज़ पर अल्लाह का नाम हो। वह शयातीन लयूहूना इला औलियाइहिम, और शयातीन तो दिलों में डालते हैं कि वो तुमसे मुजादिला करें, तो जो खाएगा वो मुशरिकों में से हो जाएगा। रसूल खुदा तो खा रहे हैं हज़रत अबू तालिब के साथ। ठीक है, आपके जो डायलॉग से वो कंप्लीट हुआ, प्रोग्राम का वक्त भी कंप्लीट हो रहा है, आपकी तरफ हमारे एंडिंग करने के लिए सबसे पहले तो जो आखिरी में से एक जो एतराज़ है ना मुझे, ये आयात के कॉन्सेप्ट जो एक चीज़ बनाते हैं ना, उस पर ये पूरे खुद नहीं उतर रहे हैं। बड़ी रेलेवेंट 3 आयत बता रहा हूँ। ये आयतें कौन सी सूरत की है? आप कहेंगे कि ये जो है मक्का में उतरी है, ये भाई मैंने पहले वही आयत पढ़ी, फलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, अल्लाह अपनी सुन्नत नहीं बदलता। ऐसा नहीं है कि कुफार के मक्के में एक दूसरा कानून था,